ہمارے ملک میں ایسی کئی مائیں ہیں جن کے گزشتہ 9 سالوں کے دوران گودیں اجاڑ دی گئی ہے اور فرقہ پرست درندوں نے ان کے بچوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ آج بھی 2 مائیں اپنی اولاد کی شہادت کے غم سے باہر نہیں نکل پائی۔ ہر دن وہ اپنے شہید بچوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی ہے اور شاید آنسو بہانے کا یہ سلسلہ ان کی آخری سانس تک جاری رہے گا۔ افسوس کہ فرقہ پرست درندے اور ان کے آقاؤں کو ایسی ماؤں کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی، ان کا درد، ان کا کرب دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی غمزدہ اور اپنے بیٹوں کی یاد میں تڑپنے والی ماؤں میں حافظ جنید شہید کی ماں سائرہ خاتون بھی شامل ہے۔ یہ 8 بچوں کی ماں ہے جن میں حافظ جنید شہید ہو گئے۔ انہیں 22 جون 2017 کو متھرا جانے والی ٹرین میں اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنے بھائی محمد ہاشم اور 2 دوستوں مجسم اور معین کے ساتھ دہلی سے رمضان کی عید کی خریداری کر کے 30 کلومیٹر فاصلے پر واقع بلگم گڑھ ضلع فرید آباد سے قریب کھنڈوالی جا رہے تھے۔ تقریباً 26 فرقہ پرست درندوں نے ان لوگوں کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ٹرین میں ہی جنید کے پیٹ اور سینے میں چھڑا گھونپ دیا گیا اور وہ اپنے گھر پہنچتے پہنچتے شہید ہو گئے، جبکہ ان کے بھائی شاکر گھر سے نکل کر اپنے بھائی کو بچانے بلگم گڑھ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ٹرین میں داخل نہیں ہو سکے۔ شاکر کو 4 چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ واضح ہے کہ سیاست ملت فنڈ کے ذریعے حافظ جنید شہید کے غریب خاندان کی مدد کی گئی اور روزنامہ سیاست میں اپیل کے بعد اس خاندان کو 7 تا 8 لاکھ روپے کی امداد حاصل ہوئی ہے، جسے قرضوں کی ادائیگی اور قانونی لڑائی پر خرچ کیا گیا۔ ہریانہ کے چیف منسٹر موہن لال کھٹر نے حافظ جنید شہید کے غمزدہ خاندان کو 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا، لیکن اب جبکہ 22 جون کو حافظ جنید کی شہادت کو پورے 6 سال مکمل ہو رہے ہیں، اب تک 1 پیسہ بھی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ شہید جنید کے والد جلال الدین ٹیکسی چلایا کرتے تھے، اب ناسازی صحت کی بنا پر وہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس خاندان کو مالی مدد کی شدید ضرورت ہے تاکہ شکستہ مکان جس میں دروازے تک نہیں ہیں اس کی تعمیر کروائی جا سکے۔ جنید کی والدہ سائرہ خاتون کے مطابق کمیونسٹ لیڈر برندہ کرت اور روزنامہ سیاست نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ برندہ کرت پچھلے 6 سالوں سے رمضان کے موقع پر اس خاندان کو ملبوسات بطور تحفہ پیش کرتی ہیں۔ اب سیاست نے ان کے 2 بیٹوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ واضح ہے کہ حافظ جنید شہید کے جسم پر چاقو کے 41 نشانات تھے۔ اپنے بیٹے کی شہادت کے 6 سال بعد بھی ایک ماں انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ان کے بیٹے کے قاتلوں کو عدالت نے ضمانت پر رہا بھی کر دیا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ خود کو مولانا کہنے والے مولانا عمر الیاس نے اس خاندان کو 10 لاکھ ایکس گریشیا کے بجائے 1 کروڑ روپے دلانے اور شاکر کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لینے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج کہتے ہیں کہ وہ اس خاندان کو نہیں جانتے، ان سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، جبکہ اس کے ثبوت میں کئی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ جنید کی غمزدہ ماں نے امانت اللہ خان کی ستائش کی اور کہا کہ انہوں نے ان کے بیٹے شاکر کے علاج پر غیر معمولی کردار ادا کیا۔ بہرحال حافظ جنید شہید کی ماں آج سے 3 دن تک صبح 11 تا شام 4 بجے دفتر سیاست میں موجود ہیں۔ ایسے ہمدردانہ ملت جو ان کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں ان سے بلا مشافہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جا رہا ہے، آپ حضرات بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بھی ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے 3348000100196827، پنجاب نیشنل بینک برانچ جھرسانتلی فرید آباد۔ IFSC کوڈ ہے PUN 80334800۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 9643588733۔ جو کوئی بھی حضرات ڈائریکٹ موبائل سے گوگل پے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گوگل پے نمبر بھی دیا جا رہا ہے 7428189745۔ اہل خیر حضرات بڑھ چڑھ کر اس شہید ماں کی مدد کیجیے۔ سیاسی کے خصوصی پروگرام آمنے سامنے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے غیر معمولی شخصیتوں کو مدعو کرتے ہیں، ایسی شخصیتوں کو مدعو کرتے ہیں جو مختلف شعبوں سے وابستہ رہتے ہوئے قوم و ملت پر غیر معمولی اثرات ان کے مرتب ہوتے ہیں اور ایک اچھی راہ دکھاتے ہیں، ایک ایسی راہ دکھاتے ہیں جو ترقی کی جانی جاتی ہے، خوشحالی کی جانی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ آج ہم آپ یقین مانیے ہم اس پروگرام کے ذریعے ان شخصیتوں کو مدعو کرتے ہیں جو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر علماء و مشائخین ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، سائنسداں بھی یہاں پر آتے ہیں اسٹوڈیو میں اور آمنے سامنے جیسے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، اسی طرح کھلاڑی بھی اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ سیاسی جہدکار، حقوق انسانی کے جہدکاروں کو بھی یہاں مدعو کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ آج جس شخصیت کو ہم مدعو کر رہے ہیں نہ وہ سیاستداں ہیں، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ فاضل ہے، وہ نہ سائنٹسٹ ہے، نہ سیاسی جہدکار ہے، سماجی جہدکار یا انسانی حقوق کی جہدکار ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا درجہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ ایک ماں ہے، ماں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماں کا کیا مقام دین اسلام میں دیا گیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
माँ के मुकाम व मर्तबे को किस तरह बयान किया है, किस तरह माँ के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब भी प्रोग्राम पेश करते हैं तो बड़े जोश खरोश में होते हैं, लेकिन आज मेरी आंखें भर आई हैं और दिल ऐसे रो रहा है और दिमाग सवाल कर रहा है कि आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा है कि हमने आज एक माँ को मदऊ किया है, और आपको बता दूँ उस माँ के बारे में, कोई आम माँ नहीं है, वो माँ है एक शहीद की माँ है, हाफिज़ जुनैद शहीद की माँ। सारा हिंदुस्तान जानता है कि हाफिज़ जुनैद शहीद कौन है। आपको फिर एक बार बता दूं कि ये हरियाणा के एक फरीदाबाद जो ज़िला है उसका एक गांव है खंडौली, उसके रहने वाले हाफिज़ जुनैद। आपको बता दूं कि 2017 में, यानी अगर 22 जून आता है तो पूरे 7 साल हो जाएंगे उनकी शहादत को लेकर। तो वो वहाँ के रहने वाले हैं और शब कदर के बाद वो दिल्ली गए थे अपने भाइयों के साथ ताकि ईद की ख़रीदारी कर सकें, लेकिन वो उनकी आखिरी ईद साबित हुई और जब वो वापस हो रहे थे तो हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जालिमों ने उनको शहीद कर दिया। तो बहरहाल आज उसी शहीद की माँ को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उनका नाम है सायरा खातून। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, और हम हैदराबाद के मुसलमान हों या हिंदुस्तान के मुसलमान हों या सियासत टीवी या सियासत अखबार हो, आपके गम में बराबर की शरीक है। आप ये बताइए कि जिस वक्त हाफिज़ जुनैद को शहीद किया गया था तो वो बच्चे के जो आपसे अल्फाज थे आखिरी, वो क्या थे? दोबारा मुलाकात मेरी ना हुई कि वे तो चले गए दिल्ली को और मैं घरे रहेगी। दोपहर तक तो कोई बात ही नहीं, दोपहर से पीछे 4 बजे तक मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मेरा जो ये सिर है बिल्कुल ऐसे दर्द करे कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत परेशान मैं कुदरती। तो मैंने आलू और राजमा बनाया और बना के मैंने ऐसे रख दिया और बस घंटी लगने वाली मैंने पानी लियो तो एक गल्ला मैंने खाए तो मेरे चले ही ना ऐसा हर चीज़ अल्लाह की नियामत ही जो ऐसे रख राखी ही। एक लड़की आई हुआ ने कही में दादी फिर बच्चा झगड़ो हो तो हमारा कदी काई सु झगड़ो ना हुई, कदी काई सु कोई ऐसी ना हुई। मैंने सोची मैंने तो छोटी मोटी बात है रहने दे, मैं तो नमाज पढ़ने वजू बना के नहीं नमाज पढ़ने लगी। तो हाफिज़ जुनैद वाली साहब आयो और ऐसे एक तार लटक रहो और वह तार पे वह पेंट हो तो वह ले रहो। जैसे मैंने सलाम फेरो और सलाम फेरना से पहले मेरे कानन में ऐसी आवाज आ रही, गुड़ 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 गुड़, बहुत तेज आवाज आ रही, एकदम ऐसे जैसे बहुत कोई चीज भड़बड़ाहट मचा रही हो। तो मैं गई, जब मैं वहाँ में रिक्सी चल के नहीं तो मेरा ही दिल बिल्कुल रुको और मेरे मुंह ना खुले। मैं कहा होगो, मैंने कही के रील में झगड़ो होगो और छोरा चक्कू मार दियो। बस मैं नुकनू ही बैठ गई। मैंने कही अरे मेरे हाफिज़ जुनैद बहुत असहाय के लगी, कोई बच्चा ना हो, मैं अकेली और वो भी चला और गांव में पूरा है पता चल गया बात की कि ऐसे ऐसा हो चुका है। ना काई ने बोले बताई ना मेरे पे कोई आई, गांव की मेहरबानी सब बाहर निकल गो पूरा गांव। कुछ आदमी पलवल पहुंच गए, कुछ आदमी पवन अस्पताल में पहुंच गए और मेहरबानी सारी घर से बाहर खड़ी होगी निकलते नहीं। और मैं बैठी मेरे जब कहा वो बच्ची बन गई, मैं तो नू भी ना झाँकी, अगले में थोड़ी सी नू तो झाँक के देख लूँ। बस मैं तो दाग में बैठ कर मेरी आंखों में आंसू जान लग गए। इस आंसू की नमाज में पढ़ रही जब आई 3-4 मेहरबानी, उनने कही तू घबरा मत, ऐसे मेरे सिर पर हाथ रख के एक जमीला नाम की वहाँ कही तू घबरा मत ना ऐसे कुछ ना है, थोड़ी बहुत चोट आई है। ये मैंने कही मैं कह रही तब वो बावड़ी समझ रही हो क्या मैं नाज ना खाऊं, अब ऐसे हुई अल्लाह शुक्र है ये भी वो बस मैं ऐसे रहेगी। वहाँ के बाद ऐसे ही चलती रही बात। 3 बजे 2:30 बजे मेरी लड़की आई 900 आने के बाद पूरी जब सब औरत इकट्ठी होगी, सब कलमा पढ़ रही, दुआ कर रही, निफल पढ़ रही, जाना 27 में आती। मस्जिद में 2 मरतबा दुआ हुई, 1 मरतबा तरावी पूरी उम्र की दुआ हुई और एक बार मेरा बेटा के लिए दुआ करी कारी साहब ने। जब तक मैं बैठी रही बस मेरी आंखों में आंसू जाते हैं। जो साकिर की घरवाली ही वास कही मेरी लाली ने और जब नीचे चली जब नीचे लौट जा, जब
मेरे बेटे ने कही कि तू जुनैद की तो लग रही, तो साकिर की भी पता, साकिर वहाँ से भी ज्यादा सीरियस है। बस एकदम मैंने चीख मारी जोर से और उठ के मैं चली गई दूर तक, मेरे बाजू में लटक की, मेहरबानी चुप रह, बैठ जा, कुछ ना है, चुप रह, बैठ जा। मेरा दामाद वो कही माँ तो मैं ले चलूंगा, और मैं अभी आया हूँ और कोई ज्यादा ऊना है, और मैं दूर चलेगी, दूर काफी दूर चलेगी घर में से, और मेरे मेहरबानी बाजू वो लटक की, कुछ ना है, चुप रह। अच्छा, ये बताइए, आपके जो जुनैद हाफिज जुनैद जब शहीद हुए थे, जब उन्हें ट्रेन में चाकू मारी गई थी, तो उनके साथ उनके भाई भी थे? ये जब ये तुकल का पास जाने गए हैं वहाँ को दिल्ली को, तो दिल्ली में जाने के बाद जब ये दोबारा लौटे, सुबह में चले गए हैं, और जब ये शाम में लौटे हैं तो वो खलास ये चढ़े हैं सामान खरीद के। ये सामान खरीदने के बाद फिर ये वहाँ में चढ़े, वहाँ में रेल में तो तुकल का बासु जब एकदम भीड़ चढ़ी, तो ऐसे मेरे लड़का से कही के कुर्सी पे खड़ा हो जा, मेरे लिए कुर्सी दे दे, झटू खड़ा होने के बाद जैसे दोबारा चढ़ी तो एकदम धक्का मुक्की लगी, पीछे जा, आगे का आदमी पीछे कान पे लगो, पीछे का धक्का मारो तो आगे के में जा लगो। तो वहाँ में कहीं पलट के भी, जैसे मैं तो मौका भी ना, लेकिन बच्चा है कुछ तो ना कुछ कहीं होगी, तमाम ने ऐसे की मारे, वही एक हाथ का दायरा में इतने मारे, मेरा बच्चा इतना मारे कोई हद ना है। तो थोड़ी सी जैसे सुलैसी हुई, वहाँ के बाद मेरा बेटा ने फोन करो, साकिब तो हमने ले लो आ जा, और बल्लभगढ़ पे स्टेशन पर हमने उतार लीजिए, ये नू कह रहे हैं अब हम इन्हें मार के फेंकेंगे, जैसे हमने और आदमी मार के फेंके ऐसे ही इन्हें फेंक कर गए। तो बल्लभगढ़ जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मेरा बेटा गया, ये साकिर और भी होंगे वहाँ साथ 2-4 बालक, तो वहाँ जैसे दरवाजा में चढ़ के कही खासिम वन, तो इनने कही कि ये इनके इमदादी आए हैं, पहले इन्हें लेके धरे, तो नरेश नाम का ने चक्कू निकालो, इरो ऐसी मारी मेरा बेटा के ही नो खून की धार बह गए, धार के बह गए। किसको मारी? मेरा बेटा के साकिर के दी, साकिर है ये साकिर के मारी, या साकिर हमारे खून की धार बह गई। कुछ दिन के बाद पता चली हमने, अब एक आदमी वाको सराय को, और वो ऐसे बता रहा हूँ जैसे आके खून चक्कू मारा और खून गए, मेरे जूता मेरी सब सारा लंग बह, मैं चलती वहाँ में गाड़ी में। अच्छी बात है, बता रहा हूँ बहन, मैं आपको बता दूँ कि शाकिर जो है वो हाफिज जुनैद के भाई हैं, और फिर वक्त वो अपने घर पर हैं, उन्हें भी चाकू मारी गई थी और वो मरते बच गए थे। लेकिन कहा जाता है कि वो तन्हाई में डरते हैं, और उन बेचारों को भी, यानी नौजवान लड़का है, उसे भी 4 बेटियाँ हैं, छोटी 4 बेटियाँ हैं। मेरा मकसद ये है बताने का आपको कि किस तरह फिरकापरस्त दरिंदों ने गरीब खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। एक मासूम लड़का जो ईद की खरीदारी के लिए दिल्ली जाता है, रास्ते में उसे शहीद कर दिया जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हिंदुस्तान की खबरें हुई तो सियासत TV ने, सियासत अखबार ने हाफिज जुनैद की मदद के लिए मुहिम चलाई, और अल्लाह के प्रोग्राम से हमेशा जिस तरह हैदराबाद हो या तेलंगाना हो, यहाँ जो हमदर्दानी मिलत होते हैं, यहाँ पर यहाँ के लोगों में जो जज्बा पाया जाता है अपने भाइयों के तय ईमानी जज्बा, उसने काम किया, और तकरीबन 7 या 8 लाख रुपए उनकी इमदाद भी सियासत अखबार की तहरीक से, सियासत TV की तहरीक से, तो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह का शुक्र समझ के वो 7-8 लाख रुपए, लेकिन कहा जाता है कि 7-8 लाख रुपए कुछ उनके घर को करने में लगे, कुछ खर्च की अदायगी में लगे, और कुछ कानूनी लड़ाई में लगे। और आपको ये भी बता दूं कि CBI इंक्वायरी का मुतालबा क्या था, लेकिन अदालतों ने CBI इंक्वायरी का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। तो ये बहुत हालात ये ख़ानदान के बहुत ख़राब है। हैदराबाद में ये तशरीफ़ लाई है, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि सियासत मिलत फंड ने इनके 2 बच्चों की तालीमी जिम्मेदारी कबूल की है, ताकि इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए और अपने पैरों पर उन्हें खड़ा किया जाए। तो बहरहाल इंसान की ज़िंदगी में अगर शहादत का मर्तबा मिलता है किसी इंसान को, तो बहुत बड़ी बात है। अब यही हैदराबाद तशरीफ इसलिए आई हैं कि अब ये घर चाहती हैं कि इनका घर बने, क्योंकि जो घर है ना उसको दरवाज़ा है, ना
در و دیوار بھی ہیں تو انتہائی شکستہ ہے، بہت ہی حالات ان لوگوں کی خراب ہے. تو ایسے میں ان لوگوں نے حیدرآباد کا رخ کیا اور انہیں امید ہے کہ حیدرآبادی جو ہیں اپنی یعنی خدا ترسی کے لیے جو ساری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے شہرت رکھتے ہیں، وہ اس خاندان کی بھی مدد کریں گے. ہم اپنے پروگرام جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اکاؤنٹ نمبر ان کا بھی، ہم ان کا اکاؤنٹ نمبر، ان کا فون نمبر بھی آپ کے لیے پیش کریں گے. آپ ان کی خاندان کی، اس خاندان کی ضرور مدد کریں. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو والد ہے جلال الدین یعنی حافظ جنید کے، وہ بے روزگار ہیں، ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے. پہلے ٹیکسی ڈرائیور تھے. اور دوسرے جو بھائی شاکر کا حال آپ کو، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ بہت خون کے ہوا ہے. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کسی ماں کے لیے، کسی باپ کے لیے اور کسی بہن کے لیے. تو بہرحال یہ چاہتی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گھر بنانے کے لیے. اور جیسا کہ سیاست ملت فنڈ نے ان کی مدد کی تھی اپنے اخبار کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، تو بہت بڑی بات ہے. 7-8 لاکھ روپے کی ان کی مدد ہوئی تھی، لیکن اب تو وہ پیسہ خرچ ہو چکا ہے قانونی لڑائی پر اور کچھ قرضوں کی ادائیگی پر. اور اب یہ کم از کم ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 8 سے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی گھر بنانے کے لیے، کیونکہ گھر پہ دروازہ بھی نہیں ہے اور جو دیواریں ہیں وہ شکستہ ہو چکی ہے. تو بہرحال ہم آپ سے درخواست کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں کہ اس خاندان کی مدد کریں. یہ شہید کی ماں ہے، یاد رکھیے، شہید کی ماں اگر کسی کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. تو جی تو بس ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ان لوگوں کے حق میں دعا کریں جو آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جی اور جہاں تک حافظ جنید شہید کا سوال ہے، ہم آپ کے غم برابر کے شریک ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کو شہادت ملتی ہے وہ بہت نصیب والا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ غم ہو آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایسی اچھی موت عطا کی ہے شہادت کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے ایک اعزاز ہے. بہرحال ناظرین، ہم اسی غمزدہ ماں کے ساتھ بات کرنے کے بعد اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.